वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए श्रीमद् भागवत महात्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी माता भागीरथी के तट पे सप्तऋषि क्षेत्र सप्त सरोवर आनंद वन विश्वविख्यात भारत माता मंदिर, जो हमारे पूज्य सद्गुरुदेव जो स्वयं ही विश्वविख्यात रहे हैं, ऐसे हमारे विश्वविख्यात सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन निवृत्त शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी सत्यनारायण गिरि जी महाराज, जो हमारे परम सद्गुरुदेव हैं, उनके द्वारा विश्वविख्यात भारत माता मंदिर एवं ये भारत सदन जिस सभागार में व्यासपीठ पे विराजमान मेरा बहन जी, जिनकी शायद तीसरी कथा है, शायद तीसरी है ना, हाँ तीसरी कथा है। जब पहली बार जगदीश भाई के द्वारा आपकी कथा हुई थी, शुरुआत में हम लोग 4-5 महात्मा यहाँ पे शुभारंभ में यहाँ आए थे। उसके बाद हमने कमरे में बैठ के जो है आपकी कथा को सुना। जैसे हमारे विश्वविख्यात परम सम्मानीय परम विद्वान शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा साक्षात जिनकी वाणी में सरस्वती का वास है, ऐसे हमारे मीरा जी कथा के मुख्य जजमान एवं नवीन जी हमारे जिन्होंने हमारा स्वागत किया, एवं सभी जजमान सभी भगवत प्रेमी मातृशक्ति। 1 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेंगे। मैं तो वैसे कोई विद्वान नहीं हूँ, और जब बहुत बड़े विद्वान सामने आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो भी नहीं बोला जाता है। तो आप बहुत विद्वान हैं जिनकी हम शब्दों में कोई वो नहीं कर सकते, तो बहुत खुशी की बात है। 1 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करने भगवान का नाम लेंगे। आज भगवान कृष्ण का जन्म भी है शायद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल विश्वविख्यात हमारे जूना पीठाधीश्वर जो हमारी सारी संस्थाओं के
अध्यक्ष हैं और मैं महंत हूँ। तो पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको आशीर्वाद दिया। तो कल की कथा में हमारे विश्वविख्यात जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जो हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं, कल वो आपकी कथा में पधारे थे। तो बहुत खुशी की बात है। एक बार हमारे जूना पीठाधीश्वर जी बोले, आप कहाँ कहाँ जाते हो? मैंने सब जगह का नाम लिया, काशी का, अयोध्या का, मथुरा का, सब जगह का मैंने नाम लिया। तो कहने लगे, भाई आप द्वारका जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? तो मैं थोड़ा चुप हो गया, मुस्कुरा के बोलो क्यों नहीं ले रहे हो? मैं कहा पूरी द्वारका हमारे यहाँ आ जाती है, इसलिए हम द्वारका नहीं जाते। तो जितने भी यहाँ कथाकार आते हैं तकरीबन वो गुजरात से ही श्रोता भी और वक्ता भी 90% जो है वहीं से आते हैं। इसलिए हम द्वारका यहीं द्वारका मान लेते हैं, इसलिए हम यहीं से जो है वहाँ प्रणाम करते हैं और द्वारका वासियों के रूप में आप सबके हम जो है यहाँ बैठे बैठे दर्शन करते हैं। इतनी बड़ी सब्सिडी जो है आप लोगों ने हमारे को यहाँ हरिद्वार में दे रखी है। इस सब्सिडी के लिए हम आपके लिए हमेशा मंगल कामना करते रहेंगे कि बार बार जो है आप यहाँ आते रहें और द्वारका वासियों के रूप में हम आपके दर्शन करते रहें। ये मंगल कामना हम आप सबके लिए जो है करते हैं। और मीरा जी की पहली कथा थी, बहुत विद्वान हैं। हम यहाँ एक बार शायद यहाँ बैठे कथा में, फिर हमने वहीं बैठ करके आपकी कथा सुनी। उसके बाद फिर दोबारा भी आप यहाँ आए, हमने वहीं बैठ के आपकी जो है कथा सुनी। और मेरे को बाहर जाना था, लेकिन जब पता लगा कि आपकी यहाँ कथा होने वाली है तो मैंने अपने प्रोग्राम को चेंज करके मैं कहा हम आपकी कथा जो है यहाँ पे सुनेंगे। तो भाव भक्ति जीवो सेवा, कलयुग में परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और जीवों की सेवा करनी चाहिए, यही श्रीमद् भागवत का लक्ष्य है। और जब व्यास जी महाराज ने सारे ग्रंथों को रचना कर दी, सब कुछ कर दिया, उनको शांति प्राप्त नहीं हुई तो ध्यान में बैठ जाते हैं। उधर से देवसी नारद जी आ जाते हैं। नारद जी का मतलब क्या है? दूसरे की मन की बातों को जानना, उनका नाम नारद है। नारद कौन है? भगवान के नारायण के श्वास है। नारद जी को पता लग जाता है कौन क्या सोच रहा है। अगर नारद जी के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ कुछ लोग नास्तिक लोग कर देते हैं, जिनकी समझ में नहीं आती है। जिन्होंने नारद जी को और भगवान कृष्ण को समझ लिया, उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को समझ लिया। इसलिए नारद जी को और भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश करो। जिन्होंने इनको समझ लिया, उन्होंने पूरा संसार को जो है समझ लिया। वो जीवन में कभी भी मार नहीं खा पाएंगे जो नारद जी को और भगवान कृष्ण को समझ गए। इसलिए नारद जी के मन में पता लग जाता है कौन क्या कर रहा है। वहाँ व्यास जी महाराज के पास देवसी नारद जी प्रकट हो जाते हैं, कह रहे महर्षि क्या बात, कैसे चिंतित हो? इतना कुछ आपने कर दिया, 1 लाख श्लोक महाभारत के कर दिए, वेदों को आपने सरल कर दिया, उपनिषद सारे ग्रंथ आपने ठीक कर दिए, आपको शांति नहीं मिल रही है। कह रहे मन हमारा कुछ अशांत है। अशांत तो रहेगा, भगवान की लीलाओं का, भगवान की भक्ति का तो वर्णन आपने किया ही नहीं। तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत में लिखा कि भाव भक्ति जीवो सेवा, परमात्मा की भक्ति करो और जीवों की सेवा करो, उससे जो है कल्याण होगा। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सैनम ऐ संसारे खलु दुस्सारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जीव जन्म ले रहा है और बार बार मर रहा है, व्यर्थ ही जन्म ले रहा है, व्यर्थ ही मर रहा है। क्योंकि जिस कार्य के लिए जीव संसार में आता है वो कार्य अगर वो ना करे तो व्यर्थ ही उसका मानव जन्म जो उसका व्यर्थ चले जाता है। जब कहीं पे भीड़ होती है, कहीं पे जेब कतरा किसी की जेब काटता है तो वहाँ पे श्वान आता, श्वान कहते हैं कुत्ते को, तो कुत्ता उसकी धोती खींचता है, किसी की पैंट खींचता है और बोल नहीं पाता कि तुम्हारी जेब कट रही है। वो कुत्ता भूं भूं करता है, खींचता है, हम लोग उसके लात मार देते हैं और उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि मैं
जो है इनको बता नहीं पा रहा हूँ, उनकी तुम्हारी जेब कट रही है लेकिन मेरे को लात मर रही है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि अच्छा करने के बाद जो है मेरे को लातें मार रही हैं। तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे दीन बंधु मेरे को मनुष्य का जन्म देना और मैं आपका भजन करूँगा, और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जन्म लेने से और जो बार बार मेरे को मरना पड़ता है उससे मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को मनुष्य जन्म दो। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, भगवान तो देते हैं जो कोई मांगता है। तो मनुष्य जन्म जब मिलता है, लेकिन जाढ़ंधकारापहम, जड़ रूपी अंधकार के कारण जब उसको जन्म मिलता है माया के कारण वो भगवान को भूल जाता है। जग में जन्मे तब लाल भये, तब एक रही एक शुद्ध भोजन की, तन्मय तरुणाई जब है प्रगटी, तब एक रही तरुणी तन की, वृद्ध भय धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, मानी न मंजुल बात मेरी, अंत रही मन में मन की। तो जीव जब संसार में आता है माया के कारण, खेल कूद में, संसार की व्यवस्था में सारा जीवन उसका व्यर्थ चले जाता है। जब जीवन का एंड आ जाता है, जिनके लिए हमने कोठी बंगले बनाए, जिनके लिए व्यापार तैयार किया, उनको फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं बैठे रहो तुम्हारा दिमाग पागल हो गया। उस टाइम उनको पछतावा आता है कि सारा जीवन बिताया, अब अंत में जो जीवन बचा है इसको हम परमात्मा के नाम में लगाएंगे। अंत मता सुगता, अंत में हमारी मति जैसी होगी उसी तरह की हमारी गति होगी। इसलिए जीवन पर्यंत कथाओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा हम जो कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इससे हमारा पूरा जीवन भर हमारा अभ्यास बनता है, एक आदत बन जाती है, और फिर अंत समय में भी भगवान की याद हमें आएगी तो हमारी गति अवश्य होगी। लेकिन कब होगी? जब पूरे जीवन पर्यंत हम सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, संतों के आशीर्वाद से ऐसा अभ्यास हम करते रहेंगे। आप सब भाग्यशाली हैं, स्वयं भक्ति स्वरूपा आपको कथा सुना रही है, तो आपको भक्तिमय आपका जीवन होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। आज भगवान की कथा बहुत बड़ी है, तो ज़्यादा समय का मैं अतिक्रमण नहीं करूँगा। आपके लिए यही मंगल कामना करता रहूँगा, दीर्घायु हूँ, सत आयु हूँ, और इसी तरह से आप अपनी वाणी के द्वारा सभी को कृतार्थ करते रहें, सभी के जीवन को बनाते रहें, यही मंगल कामना करता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के 100 शतक मारे थे, आयु के भी आप 100 से साल ज़्यादा जिएं, ऐसी इस मंगल कामना करता हूँ। और सभी संत महात्माओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी भक्तों के लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति। ભગવાન સમુદ્રની સપાટી ઉપર આવ્યા, પૃથ્વીને એની ધરી ઉપર સ્થાપિત કરીને ભગવાને હિરણ્યાક્ષનો વિનાશ કર્યો. વરાહ નારાયણ પછી તો બહાર આવ્યા, દેવતાઓએ ભગવાનની પૂજા કરી, પોતાના નિજ ધામની અંદર પધાર્યા, અને હવે મનુ અને શત્રુપાના લગ્ન થયા. અહીંયાથી હવે વિવાહ દ્વારા સૃષ્ટિ આગળ વધી, નહીતર અત્યાર સુધી માત્ર માનસ સૃષ્ટિ હતી, મંત્ર સૃષ્ટિ હતી. એટલા માટે પહેલું વહેલું 14 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કર્યું, અને ત્યારબાદ કામદ વિમાનમાં બેસી 100 વર્ષ વિહાર કર્યો, અને એ દરમિયાન 9 દીકરીઓનો જન્મ થયો, આ દેવહૂતિ અને કરદમને ત્યાં. આ 9 કન્યા એ 9 ભક્તિ છે. અલગ અલગ 9 ઋષિઓ સાથે આ કન્યાઓના લગ્ન થયા. સમય મંડ્યો વીતવા, અને સમય જતા મા દેવહૂતિના ગર્ભ દ્વારા સાક્ષાત ભગવાનનો આ જ્ઞાનાવતાર ભગવાન પરમ જ્ઞાની બનીને આવ્યા, કે જેમણે જગતને સાંખ્ય શાસ્ત્રનું દાન આપ્યું, સાંખ્ય શાસ્ત્ર બતાવ્યું, અને એવા ભગવાન, અને જેનું નામ છે, બોલીએ શ્રી કપિલ નારાયણ ભગવાન કી જય. ભગવાન કપિલ નારાયણ દેવહૂતિ અને કરદમને ત્યાં ભગવાન કપિલ નારાયણનો અવતાર, ભગવાનનો આ જ્ઞાનાવતાર. પછી તો ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો વીતવા. કરદમ ઋષિ તપ કરવા માટે વનમાં ગયા, અને હવે મા અને દીકરો એકલા પડ્યા. ભગવાન કપિલ નારાયણ અને મા દેવહૂતિ, અને દેવહૂતિજી ભગવાનના શરણમાં આવ્યા. પ્રભુ, જાણું છું તમે મારા પુત્ર બનીને આવ્યા છો, પણ પુત્ર થોડા છો, તમે તો જગતના બાપ છો, મને ઉપદેશ આપો. અને અહીંયા કપિલ નારાયણે માને ઉપદેશ આપ્યો છે. જો અહીંયા
માં દીકરાને ઉપદેશ આપે, પણ અહીંયા દીકરો માને કથા કહે છે. અહીંયા દીકરો માને કથા સંભળાવે, માને સુંદર ધર્મના પ્રકારો બતાવે. અહીંયા કપિલ નારાયણે સુંદર ઉપદેશ આપ્યો, જેને ભાગવતજીમાં કપિલ ગીતા કહેવામાં આવે. સ્ત્રીઓના ધર્મ, ભક્તિના પ્રકાર, વૈરાગ્યના પ્રકાર, જ્ઞાનના પ્રકાર બતાવ્યા, સંતોના લક્ષણો બતાવ્યા. તિતિક્ષવઃ, કારુણિકાઃ, આ બધા સંતોના લક્ષણો છે. સહનશીલતા, હૃદયમાં કરુણા, બધા સાથે સુહદ ભાવ, મૈત્રી ભાવ, દયા ભાવ, સંતોના લક્ષણો બતાવી. આસક્ત જીવની દશાનું વર્ણન કર્યું. માના ઉદરમાં જીવની શું દશા છે એનું વર્ણન કર્યું છે. પેલા બુદ્ધબુદ્ધા સ્વરૂપે, પછી અંડ, પછી પિંડ, પછી ધીરે ધીરે એમાં અંગોનો વિકાસ થાય અને આખરે 5મા મહિને તો એનામાં જીવ આવી જાય, એનામાં પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન, એનામાં પ્રાણનો સંચાર થઈ જાય. અને આખરે 9મો મહિનો જ્યાં પ્રારંભ થાય ત્યાં તો એ જીવ ભગવાનને પુકાર કરે, જેને જંતુ સ્તુતિ કહેવામાં આવી છે ભાગવતજીમાં. જંતુ સ્તુતિ, માના ગર્ભમાં જીવ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ આ અંધારા કૂવામાંથી મને છોડાવો, બહાર જઈને તમારું ભજન કરીશ, તમારું સ્મરણ કરીશ. અને ભગવાન દયા કરે અને પ્રસવ વાયુ ભગવાન પ્રગટ કરે માના ગર્ભમાં, કે પ્રસવ વાયુની સાથે બાળકનો જન્મ થાય, જીવનો જન્મ થાય. પણ જેવો જન્મ લઈને આવે એટલે ભગવાનને ભૂલી જાય અને જગતમાં એવો આસક્ત બની જાય. આ કપિલ ગીતા છે. બહુ બહુ વિશાળ છે કપિલ ગીતા, બહુ સુંદર. કપિલ નારાયણે માને ઉપદેશ આપ્યો. છેલ્લે કપિલ નારાયણે વિદાય માંગી, હે માં, મને વિદાય આપો, તપ કરવા જવું છે. માં રડવા લાગ્યા દેવહૂતિ, પ્રભુ તમારા દર્શન કરતા કરતા હવે મારે પણ દેહ છોડવો છે. અને ભગવાન કપિલના દર્શન કરતા માતાજીએ દેહ છોડ્યો. માં દેવહૂતિના શરીરમાંથી એક દિવ્ય નદી પ્રગટ થઈ, જેનું નામ પડ્યું સિદ્ધદા સરસ્વતી નદી. અને ભગવાન કપિલની આંખમાંથી અશ્રુ બિંદુ પડ્યા અને જેનું નામ પડ્યું બિંદુ સરોવર. આજ પણ સિદ્ધપુર પાટણ પાસે બિંદુ સરોવર છે, જ્યાં માતૃ શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે છે. આજ પણ ત્યાં કપિલ ઋષિનો આશ્રમ છે. ભગવાન કપિલ નારાયણ વનમાં તપ કરવા ગયા. ત્યારબાદ આગળ જે મનુ મહારાજની બીજી દીકરી છે આકુતિ, આ દેવહૂતિની કથા હતી. દેવહૂતિને ત્યાં ભગવાન કપિલ પ્રગટ્યા. બીજી દીકરી આકુતિ, એના લગ્ન રુચિ ઋષિ સાથે થયા. અને આકુતિ અને રુચિ ઋષિને ત્યાં સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર. બોલીએ શ્રી યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન કી જય. આ મનુપુત્રી આકુતિના દીકરા છે યજ્ઞ નારાયણ. અને એકલા નથી પ્રગટ્યા, સાથે દક્ષિણા દેવી, કે જે લક્ષ્મીજીનો અવતાર છે. દક્ષિણા એ યજ્ઞના પત્ની છે. એટલા માટે આપણે યજ્ઞ કરાવીએ ને એટલે બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપીએ. દક્ષિણા ન આપો ને તો યજ્ઞ અધૂરો કહેવાય, કારણ કે દક્ષિણા એ યજ્ઞના પત્ની છે. અને અગ્નિના પત્ની છે સ્વાહા. સ્વાહા સ્વાહા એમ બોલીને આહુતિ આપવી પડે. સ્વાહા ન બોલો તો અગ્નિદેવ આહુતિ સ્વીકારતા નથી. એ અગ્નિનારાયણના પત્ની છે સ્વાહા. અહીંયા મનુ મહારાજે દીકરીનો દીકરો માગ્યો, ગોદ લીધો. આકુતિનો દીકરો યજ્ઞ નારાયણ, એને ગોદ લીધો કે બેટા એ દીકરા, એ દીકરી, હે આકુતિ, તારો દીકરો મને ગોદ આપ. કારણ કે ખબર છે મનુ મહારાજને કે આ સ્વયં ભગવાન છે. મારે ત્યાં તો ભગવાન ન આવ્યા, પણ મારી દીકરીઓ એવી મહાન છે કે એને ત્યાં જે દીકરો થશે એ ભગવાન પ્રગટ થઈને આવશે, ભગવાનનો અવતાર હશે. જેને ભાગવતમાં પુત્રિકા ધર્મ કહેવાય. દીકરીનો દીકરો ગોદ લેવો એટલે એને પુત્રિકા ધર્મ કહેવાય. બાકી મનુ મહારાજને 2 દીકરા તો છે, ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત, છતાંય દીકરીનો દીકરો માંગ્યો. અહીંયા ત્રીજી દીકરી મનુ મહારાજની, જેનું નામ છે પ્રસૂતિ. આ પ્રસૂતિના લગ્ન દક્ષ નામના પ્રજાપતિ સાથે થયા. અને આ પ્રસૂતિને ત્યાં ભગવાન નથી આવ્યા, પણ ભગવતી આવ્યા. 16 દીકરીઓનો જન્મ થયો. અને આ 16માં સૌથી નાની દીકરી છે સતી ભવાની. અને આ સતીના લગ્ન દેવાધિદેવ મહાદેવ શિવજી સાથે થયા. અને
એકવાર સતીએ ભૂલ કરી, જે વાત આપણે પેલા પણ સાંભળી ગયા કે સતીએ સીતાજીનું રૂપ ધારણ કર્યું અને શિવજીએ સતીનો ત્યાગ કર્યો કે એહી તન સતી ભેટ મોહી નાહી અને શિવ સંકલ્પ કિન્હ મન માહી. આજથી સતીનો પત્ની તરીકે ત્યાગ અને સતીને લઈને ગયા કૈલાશ ઉપર બેસી ગયા. ધ્યાનમાં 87,000 વર્ષ વીત્યા. ધ્યાન મગ્ન થઈને બેઠા છે શિવજી. આખરે શિવજી જાગ્યા. સતીએ ક્ષમા યાચના કરી, મહારાજ ભૂલ થઈ, મને હવે રામ કથા સંભળાવો. મેં રામલીલામાં શંકા કરી, સીતાજીનું રૂપ ધારણ કર્યું, મારી ભૂલ થઈ, મને રામ કથા સંભળાવો. શિવજી મંડ્યા કથા કહેવા, પણ ત્યાં તો આકાશમાં દેવતાઓ વિમાનમાં બેસી તૈયાર થઈને મંડ્યા જવા, અને જેવા પાછા કૈલાશ ઉપરથી નીકળે ને એટલે મોટે મોટેથી ગીતો ગાય. કારણ કે ખબર છે કે દક્ષે બધાયને આમંત્રણ આપ્યું છે, પણ શિવ અને સતીને આમંત્રણ નથી આપ્યું. અને આ બધું પાછા દેવતાઓ જાણે છે. ઘણાયની વૃત્તિ આવી હોય કે પોતાને આમંત્રણ હોય અને જો બાજુવાળાને આમંત્રણ ન હોય ને એટલે ધરાર ન્યાથી તૈયાર થઈને નીકળે અને પાછા પૂછતા જાય, લે તમારે નથી આવું? એટલે ઓલાઓને એમ થાય ને કે લે તમને આમંત્રણ ને અમને નહીં. એને ધરાર બિચારાને તકલીફ કરાવે. અને સતીએ જોયું કે આ બધા જાય છે ગીતો ગાતા, ક્યાં જાય છે? શિવજીને પૂછ્યું, મહારાજ આ બધા ક્યાં જાય છે? શિવજીએ કહ્યું, દેવી આ તમારા પિતાના યજ્ઞમાં જાય છે, કનખલ ક્ષેત્રમાં દક્ષ યજ્ઞ કરે છે. સતીએ જીદ કરી, મહારાજ મારે જાવું છે. અને સતી પિતાના યજ્ઞમાં આવ્યા, પણ આવીને જ્યાં જોયું બધા દેવોનું સ્થાપન છે, પણ ક્યાંય મહાદેવનું સ્થાપન નથી. અને પતિનું અપમાન જોયું અને સતી ક્રોધાયમાન થયા. જોજો આમાંથી શીખવા જેવું છે કે એક સ્ત્રી માટે લગ્ન થયા પછી એના પતિનું માન એ જ એનું માન છે. પોતાના પતિનું સ્વાભિમાન સાચવવું, પોતાના પતિનું માન સાચવવું ને એ સ્ત્રીનું કર્તવ્ય છે. જો કે બે બાજુ કર્તવ્ય છે, ખાલી સ્ત્રીઓને જ બધું લાગુ નથી પડતું. ધર્મનો ભાર આપણે બધો બહેનો ઉપર જ નાખી દીધો છે. એટલે જો ને કથામાં બહેનોની સંખ્યા જાજી હોય, ગમે ત્યાં કથા હોય ને ત્યાં બહેનો જ વધારે હોય, મંદિરે બહેનો જ વધારે હોય, ક્યાંય પણ કોઈ પણ કથામાં, કીર્તનમાં, ભજનમાં બહેનોની સંખ્યા વધારે હોય. આપણે બધું બહેનોને સોંપી દીધું, પણ એવું નથી. દરેક જગ્યાએ એવું ન હોય. જેટલું બહેનો પોતાના પતિની મર્યાદા સાચવે, પોતાના પતિનું માન સન્માન સાચવે, એટલી જ પુરુષોની જવાબદારી છે કે પોતાની પત્નીનું માન સન્માન સાચવે અને એના પિયર પક્ષની મર્યાદા સાચવે. કદાચ ગમે એવી પત્નીથી ભૂલ થાય તો બધાની વચ્ચે તો એને કહેવાય જ નહીં. કદાચ કેવું હોય તો એકાંતમાં પર્સનલ જગ્યાએ જઈને એને કહી શકાય કે આ અહીંયા ભૂલ છે, હવે ન થાય. જરા ધ્યાન રાખજો. અને બીજી વાત કે કદાચ ગમે એવી ભૂલ હોય પણ એના મા બાપ સુધી કહેવાનો અધિકાર કોઈ પતિને નથી. કારણ કે જેટલો મા બાપ પ્રત્યે આપણને પ્રેમ હોય એટલો જ સ્ત્રીને પણ એના માવતર પ્રત્યે પ્રેમ હોય. એ જેમ પોતાના પતિ માટે ખરાબ ન સાંભળી શકે એમ એ પોતાના માવતર માટે પણ સાંભળી ન શકે. કોઈ કદાચ એના માવતર સુધી કે તો એ સાંભળી ન શકે, સ્વાભાવિક છે. એટલે બે પક્ષે એકબીજાનો આદર કરવો બહુ જરૂરી છે. જો જીવનને હરિયાળું બનાવવું હોય, જો ગ્રસ્થાશ્રમને સુંદર બાગ જેવું રળિયામણું ખીલતું રાખવું હોય તો બે બાજુ મર્યાદા જાળવવી. ક્યારે એકબીજાના પરિવાર સુધી તો કહેવાય જ નહીં. અહીંયા સતીએ જોયું, અરે મારા પતિનું અપમાન, મહાદેવનું અપમાન, અને સતી ક્રોધાયમાન થયા. દક્ષને શ્રાપ આપ્યો, જા તે શિવનું અપમાન કર્યું છે, તું મારું બાપ નથી, તું તો શિવનું વૈરી છો, જા તને એનો દંડ મળશે. જેણે જેણે અપરાધ કર્યો છે બધા જ દંડના ભાગી છો. અને આજ મને આ દક્ષનું આપેલું શરીર આજ મને
ગાઢ જેવું લાગે છે, આજ મને કલંક જેવું લાગે છે, આજ આ શરીરને બાળીને ભસ્મ કરીશ. અને સતી બેસી ગયા પદ્માસન લગાવીને અને જમણા પગના અંગૂઠામાંથી યોગાગ્નિને પ્રગટ કર્યો અને અગ્નિ જળહળાટ કરતો પ્રગટ થયો અને અગ્નિની જ્વાળામાં સતી બળીને ભસ્મ થયા. હાહાકાર મચી ગયો અને સતીના મૃત્યુના સમાચાર શિવજીને મળ્યા અને શિવજીની આંખમાંથી જે અશ્રુ બિંદુ પડ્યા એમાંથી એક ફળ બન્યું અને જેનું નામ છે રુદ્રાક્ષ. અક્ષ એટલે આંખ, રુદ્રની આંખમાંથી આંસુ પડ્યા અને એમાંથી રુદ્રાક્ષ બન્યું. પછી તો વીરભદ્રને પ્રગટ કર્યો જટામાંથી અને આખા યજ્ઞને તહેસ નહેસ કરી નાખ્યો વીરભદ્રએ. જો કે દેવી ભાગવતમાં ત્યાંથી થોડી કથા વણાક લે છે કે પછી તો શિવજી આવ્યા અને સતીનું જે બળેલું શરીર હતું, અડધું બળેલું શરીર ત્યાં જે પડ્યું હતું, એ શરીરને ખંભે લઈ અને શિવજી એવા વ્યાકુળ બનીને રડ્યા છે. પોતાની પત્નીના પ્રેમને યાદ કરીને, સતીના ત્યાગને યાદ કરીને બહુ રડ્યા. ચારે બાજુ બહાવરા બનીને ફરતા હતા, કોઈ રીતે શાંત થતા નથી. ત્યારે દેવતાઓએ નારાયણને પ્રાર્થના કરી અને નારાયણે સુદર્શન છોડ્યું. શિવજીને ખબર ન પડે એ રીતે સતીના એ મૃતદેહના એ શરીરના ટુકડા મંડ્યા થવા. કારણ કે શરીર દૂર થાય તો જ કંઈક વ્યાકુળતા ઓછી થાય, બાકી તો જ્યાં સુધી એ બળેલું શરીર ખંભા ઉપર હોય ત્યાં સુધી શિવજી શાંત ન થાય, વ્યાકુળતા દૂર ન થાય, એનો શોક દૂર ન થાય. એટલા માટે શરીરને દૂર કરવા સુદર્શન છોડ્યું અને સુદર્શન મળ્યું સતીના શરીરના ટુકડા કરવા અને એ ટુકડા જ્યાં જ્યાં પડ્યા એમાંથી આદ્ય શક્તિપીઠનું નિર્માણ થયું. 108 શક્તિપીઠ દેવી ભાગવતમાં જેના નામ છે, જ્યાં જ્યાં જે જે અંગ પડ્યું સતીના શરીરનું ત્યાં ત્યાં શક્તિપીઠનું નિર્માણ થયું. અહીંયા એ વીરભદ્ર આવ્યો, આખા યજ્ઞનો વિધ્વંસ, દક્ષનું માથું મરડીને હોમી દીધું યજ્ઞમાં. પછી તો બધા દેવતાઓ શિવજીના શરણે આવ્યા, કૃપા કરો મહારાજ, યજ્ઞને પૂર્ણ કરો. શિવજી ફરી પાછા આવ્યા, બધા દેવતાઓને બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા યજ્ઞને પૂરો કરવા માટે. પણ દક્ષ ક્યાં? ધડ પડ્યું છે પણ માથું નથી. અને ત્યારે બકરાનું મસ્તક એના ધડ ઉપર રાખ્યું અને શિવજીએ કૃપા કરી, ત્યાં તો સજીવન થયો. પણ હવે બકરાની ભાષામાં શિવજીની પ્રાર્થના મંડ્યો કરવા. અત્યાર સુધી શિવજીને ઓળખી ન શક્યો, પણ હવે ઓળખી ગયો કે આ તો દેવાધિદેવ મહાદેવ આદિદેવ છે, આદિ અનાદિ દેવ છે. અને અહીંયા સુંદર યજ્ઞને પૂર્ણ કર્યો. પણ એ જ સતી બીજા જન્મમાં હિમાલયરાજ પર્વતરાજ હિમાલયના પુત્રી બનીને પ્રગટ થયા અને પર્વતના પુત્રી બન્યા. નામ પડ્યું પાર્વતી. કઠોર તપસ્યા કરી અને શિવજીને પ્રાપ્ત કરવા માટે કઠોર તપ કર્યો. માં ભગવતી ભવાની પાર્વતીજી એમ લાગે કે જાણે સાક્ષાત તપસ્યા રૂપ ધારણ કરીને બેઠી હોય એવું તપ કર્યું કઠોર. અને આખરે દેવાધિદેવ મહાદેવ શિવજી પ્રસન્ન થયા, જાડેરી જાન લઈને આવ્યા અને અહીંયા માં ભવાની પાર્વતીજી અને મહાદેવ શિવજીના ધામે ધૂમે સુંદર લગ્ન થયા. અને એટલા માટે સંતો ગાય કે આવી આવી તે જબરી જાન શિવજી પરણે છે. એવી જબરી જાન કે એમાં દેવતાઓ હતા, મનુષ્યો હતા, યક્ષ કિન્નર ગંધર્વોય હતા, પણ સૌથી વધારે તો કારણ કે આ તો કોણ છે? બોલો ભૂતનાથ મહાદેવ કી જય. આ તો ભૂતોના નાથ છે. એવી જબરી જાન. અને શિવ અને મા ભવાની પાર્વતીજીના સુંદર લગ્ન થયા. આ સતી ચરિત્ર, આ શિવ કથા. કારણ કે પ્રસૂતિની દીકરી છે સતી, એટલા માટે સતી ચરિત્ર આવ્યું. અહીંયા શિવ કથા આવી. અને હવે મનુ મહારાજના 2 દીકરા, 3 દીકરીઓની કથા સાંભળી. એમાં દેવહૂતિ, એને ત્યાં આ બાજુથી, હવે આ બાજુથી ન બોલતા, આ બાજુ ભાઈઓ જવાબ આપશે. દેવહૂતિને ત્યાં કોણ આવ્યા? ભગવાન કપિલ નારાયણ. તમે બોલો નહીં, તમારે અત્યારે નથી બોલવાનું, પછી કહીશ. બીજી આકૃતિ,
આ કૂતીને ત્યાં તમારે નથી બોલવાનું. તમને આટલી બધી દયા આવે છે તમારા ઘરેથી ને? કેટલી ચિંતા થાય છે જો બધાને. યજ્ઞ નારાયણ ત્રીજી દીકરી પ્રસૂતિ, એને ત્યાં હા સતી ભવાની. આ કેમ તમે બધા નાસ્તો નથી કરતા? આ બેનોએ જ બોલવાનું બધું. અને હવે બે દીકરાઓ મનુ મહારાજના ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત, એમાંથી ઉત્તાનપાદ રાજાની કથામાં લઈ જાય. ઉત્તાનપાદ રાજા જાય ઉત્તાનપાદસ્ય સુનીતિ સુરુચિસ્તયો સુનીતિ પ્રેય સુરુચિ પ્રેયસી પત્નીર્નેતરામ તત્સુતો ધ્રુવમ. અહીંયા રાજાની બે રાણીઓ છે ઉત્તાનપાદની, સુનીતિ અને સુરુચિ. સુરુચિ માનીતી રાણી, કારણ કે બહુ સુંદર એવી રૂપાળી છે, અને સુનીતિ અણમાનીતી રાણી છે, કારણ કે એવી સદગુણી છે, સુશીલ છે, એવી સમજુ છે, પણ રૂપાળી નથી, સુંદર નથી. અને માણસને સુંદરતા વધારે ગમે છે, આંતરિક સદગુણ ગમતા નથી. સદગુણ હોય તો ચાલે, ન હોય તોય ચાલે, પણ પેલા સ્વરૂપ છે કે નહીં એ આપણે જોઈએ છે. ખરેખર સાચી સુંદરતા આંતરિક છે, ખરેખર સાચી સુંદરતા હૃદયની છે. એટલા માટે તો 90 વર્ષના માં સબરી પણ રામ શું બોલ્યા? હે ભામિની, હે ભામિની. અને ભામિની નો અર્થ શું છે? સુંદરી. હે સુંદરી. અને આ શબ્દ કોના માટે વપરાય? કોઈ 16, 17, 18 વર્ષની નવયુવાન સુંદરી હોય, કોઈ સુંદર રાજકુમારી હોય ને, એને ભામિની કહેવાય. હે ભામિની. 90 વર્ષના શબરી, આંખે દેખાતું નથી, શરીરમાં કરચલીઓ પડી છે, માંડ માંડ ચાલી શકે છે, એવા કાળા છે, વાળ સફેદ થયા છે, એને સુંદરી કહેવાય? કોઈએ કહ્યું પ્રભુ આ તમારી ભાષાકીય ભૂલ છે, 90 વર્ષના સબરીને સુંદરી કહો છો તમે. અને ત્યારે ભગવાન બોલ્યા મારા માટે સુંદરી છે, કારણ કે હું શરીરની સુંદરતા નથી જોતો, હું તો એના આત્માની સુંદરતા જોઉં છું, એના હૃદયની સુંદરતા જોઉં છું. એનું હૃદય કેવું રૂપાળું છે, એનું હૃદય કેવું ઉજળું છે. સુંદરતા ગમે એટલી હોય, શરીર ગમે એટલું રૂપાળું હોય, પણ એ તો નાશવંત છે, એ તો યુવાન છે, ત્યાં સુધી જોવું ગમે છે. પણ એ જ શરીર જ્યારે રોગિષ્ઠ થશે, કંઈક રોગથી ઘેરાઈ જશે, અથવા તો વૃદ્ધ થઈ જશે, પછી એનું એ શરીર જોવું નહીં ગમે. પણ કાયમ શું છે? સદગુણ છે. કાયમ શું ટકે છે? એની સારપ ટકે છે. શરીર તો અગ્નિમાં બળી જાય, શરીર સાથે ન હોય છતાંય માણસ એને યાદ કરે. શું કામ? એના સદગુણને કારણે, એની સારપના કારણે, એની આંતરિક ઉજ્જવલતાના કારણે. બેયને ત્યાં એક દીકરો છે, માનીતી રાણી સુરુચિનો દીકરો છે ઉત્તમ, અને અણમાનીતી રાણી સુરુચિનો દીકરો છે ધ્રુવ. 5 વર્ષના ધ્રુવજી મહારાજ એકવાર ઉત્તાનપાદ રાજાની ગોદમાં માનીતી રાણી સુરુચિનો દીકરો ઉત્તમ બેઠો છે, રાજા ઉત્તમને રમાડે છે, અને બરાબર 5 વર્ષના ધ્રુવજી, અરે મારા પિતાની ગોદમાં મારો ભાઈ બેઠો છે, ચાલ મારે પિતાની ગોદમાં બેસવું છે. પિતાજી પિતાજી કરતા દોડ્યા. 5 વર્ષના બાળકને શું ખબર પડે કે માનીતી એટલે શું ને અણમાનીતી એટલે શું? આ તો 5 વર્ષનો બાળક. બસ મારે પિતાના ગોદમાં બેસવું છે. ધ્રુવજી દોડ્યા, અને જેવા દોડીને રાજાની ગોદમાં બેસવા જાય, અને ઓલી અણમાનીતી રાણી ઊભી થઈ, એ પેલી સોતેલી માં ઊભી થઈ, માનીતી રાણી સુરુચિ ઊભી થઈ, અને 5 વર્ષના ધ્રુવને ધક્કો મારીને કાઢી મૂક્યો. કહ્યું જા, તને રાજાની ગોદમાં બેસવાનો અધિકાર નથી, તું તો અણમાનીતીનો દીકરો છો. રાજાની ગોદમાં તો મારો દીકરો બેસે, કારણ કે હું માનીતી રાણી છું, હું પટનાણી છું, મારો દીકરો રાજાની ગોદમાં બેસે. જા, ચાલ્યો જા અહીંયાથી.
તને રાજાની ગોદમાં બેસવાનો અધિકાર નથી, અને છતાંય જો રાજાની ગોદમાં બેસવું હોય તો જા, વનમાં જા, તપ કર, ભગવાનને પ્રસન્ન કર, અને ભગવાન જો પ્રસન્ન થાય ને તો વરદાન માંગજે કે તને મારા પેટે જન્મ આપે, મારો દીકરો બનીને આવ તો રાજાની ગોદમાં બેસવા મળે. ધક્કો મારીને કાઢી મૂક્યું 5 વર્ષના બાળકને. નાનકડા ધ્રુવજી પોતાની સગી માં સુનીતિ પાસે આવી મળ્યા રડવા. બીજી બધી દાસીઓ આવી અને સુનીતિ માને આ બધી હકીકત જણાવી. કહ્યું, હે માં, અપ્પર માતાએ તો ધ્રુવને ધક્કો મારીને કાઢી મૂક્યા, એને અણમાનિતીનો દીકરો છો એમ કહીને કાઢી મૂક્યા. આહા! અને આ વાત જ્યાં સાંભળી માં સુનીતિની આંખમાંથી અશ્રુની ધારા મંડી વહેવા. કારણ કે આ માં છે. માં પોતાનું અપમાન સહન કરી જાય, પણ માં ક્યારે પોતાના સંતાનોનું અપમાન સહન ન કરે. એના બાળકને કોઈ કઈ આંગળી ચીંધે ને ત્યાં તો એ સિંહણ બની જાય, સિંહ સાથે ભેડી જાય પોતાના બાળક માટે. એવા દાખલાઓ આપણે સાંભળીએ છીએ. કારણ કે આ માં છે, અને માને જો રાજી કરવી હોય ને એટલે એના વખાણ ન કરો તો હાલે, એના બાળકના વખાણ કરો ને એટલે માં રાજી. કોઈ માને રાજી કરવી ને એટલે એના બાળકના વખાણ કરો એટલે રાજી થઈ જાય. કારણ કે એના માટે એનું સર્વસ્વ એનું સંતાન છે. એના માટે એનું સર્વસ્વ એનું જીવન એના બાળકો છે. સુનીતિ રડવા લાગ્યા. નાનકડા 5 વર્ષના ધ્રુવને ગોદમાં બેસાડી માથા ઉપર હાથ ફેરવ્યો, સાંત્વના આપી કહ્યું, બેટા રડ નહીં બેટા, આ તો જગત છે. અહીંયા ક્યાંક માન મળે, સન્માન મળે, ક્યાંક અપમાન પણ થશે. એવું નથી કે બધે તને વાહવાહી જ મળે, બધેથી તને માન જ મળે, બધે તારા વખાણ જ થાય. અરે નાના, ક્યાંક તારી નિંદાય થશે, ક્યાંક તારા માટે ખરાબ શબ્દ પણ બોલવામાં આવશે. આ તો જગત છે અને એની તૈયારી રાખવી જ પડશે. ખાલી ધ્રુવજીએ જ નહીં, દરેક વ્યક્તિએ. એવું નથી કે બધે વખાણ જ થાય, ક્યાંક નિંદાય થાય. બેટા તો જગત છે, એ વાતને મનમાં ન લઈશ. અને હા, તારી સોતેલી માએ જે કહ્યું ને કે વનમાં જા, તપ કર, ભગવાનને પ્રસન્ન કર, આ વાત મને બહુ ગમી. જા, મારી પણ આજ્ઞા છે, વનમાં જા, તપ કર, ભગવાનનું ભજન કર. પણ એક વાતમાં થોડો ફેરફાર કરજે કે ભગવાન જ્યારે માગવાનું કહે ને ત્યારે એવું ન માગતો કે મારે રાજાની ગોદમાં બેસવું છે. કારણ કે રાજા આજ છે, કાલ નથી. રાજા કઈ નિત્ય નથી, રાજા કઈ કાયમ નથી. આજ છે, કાલ નથી. પણ માગવું હોય ને તો બેટા એવું માગજે કે હે પ્રભુ, મારે રાજાની ગોદમાં નહીં, મારે તો તમારી ગોદમાં બેસવું છે. કારણ કે જેટલા જેટલા ભગવાનની ગોદમાં બેસી ગયા ને બધા જગતમાં અમર બની ગયા. ભગવાનની ગોદમાં બેસવાનું વરદાન માંગજે. જો આ માનો ઉપદેશ એક માં જો ધારે તો દીકરાને ધ્રુવ બનાવી શકે, અને એક માં જો બગડે તો દીકરાને ધુંધુકારી બનાવી શકે. માં ઉપર આધાર છે. એટલે આપણામાં કહેવત છે ને કે એક માં 100 શિક્ષકોની ગરજ સારે. જેટલું 100 શિક્ષકો ન ભણાવે ને એટલું એક માં ભણાવે. બાળકની પ્રથમ ગુરુ જો કોઈ હોય તો એની માં છે. બાકી બીજા બધા તો પછી. પહેલી ગુરુ જો કોઈ હોય તો એની માની ગોદ માં, અને એની માં એ પહેલી નિશાળ છે, એની માની ગોદ. એમાંથી કેટલું શીખે છે, કેટલા સંસ્કાર, કેટલા વિચારો. સીધા વિચારોની આપલે માં દ્વારા પેલા થાય. ગર્ભથી જ, જન્મ લીધા પછી તો બધી બહારની વાત છે. આ તો ગર્ભથી જ સીધી વિચારોની અસર બાળકો ઉપર થાય. માં જેવું વિચારે, જેવું બોલે, જેવું જોવે, સીધી ગર્ભમાં અસર થાય. કારણ કે બાળક માની અંદર જ છે, માનો જ એક પાર્ટ છે. અને એ જ માં
રામચરિત માનસમાં તુલસીદાસજીને લીખ દિયા કે ખાલી દીકરાને જન્મ આપવાથી પુત્રવતી ન બનાય, પણ પુત્રવતી સાચા અર્થમાં ત્યારે બની શકાય કે જ્યારે દીકરાને જન્મ આપ્યા પછી એને ભક્તિનો માર્ગ બતાવે, એને સત્યનો માર્ગ બતાવે, એને ઈમાનદારીનો માર્ગ બતાવે, એને પુરુષાર્થનો માર્ગ બતાવે, એને ધર્મનો માર્ગ બતાવે, એને સાચો રસ્તો બતાવે. બેટા મહેનત કર, ખૂબ ભેગું કર, ભલે ખૂબ કમા, પણ જોજે સત્યના માર્ગે ચાલજે. બંગલા ભલે ને સોનાના હોય, કોઈને કાંઈ વાંધો નથી, ભલે ને તમારા બંગલા સોનાના હોય, બહુ સારી વાત છે, પણ હા એક શરત છે કે સોનાનો બંગલો દ્વારિકા હોવો જોઈએ, લંકા ન બની જાય એની સાવધાની રાખવી. કારણ કે સોનાની બે હતી ને, સોનાની લંકાઈ હતી ને સોનાની દ્વારિકાઈ હતી, પણ આપણો બંગલો લંકા જેવો ન હોય. પ્રામાણિક સત્યના માર્ગે ચાલીને એમાંથી સોનાનો બનાવો દ્વારિકા જેવો હોવો જોઈએ. કારણ કે આપણા આદર્શ ભગવાન દ્વારિકા નાથ છે, લંકેશ રાવણ નહીં. આવી શિખામણ બાળકોને આપજો. નાનપણથી એ ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, એની સંગત કોની છે, કોની સાથે બેસે છે, ઉઠે છે, કોની સાથે હરે ફરે છે, એ જોવાની જવાબદારી વધારે પડતી માની છે. કારણ કે બાપ તો સવારથી વયા જાય ઓફિસે, નોકરીએ, ધંધામાં બહાર ફરતા હોય, રાત્રે આવે, પણ એ જવાબદારી માની છે. બેટા ક્યાં જાય છે, કોની સાથે જાય છે, શું કરે છે, ક્યાં ફરવા જાય છે, પૂછવું, એને કહેવું. અને થોડો અંકુશ જો જીવનમાં એક અંકુશ ઘરમાં એક કોઈ પૂછવા વાળું હોવું જોઈએ. કેમ આટલું મોડું થયું, કેટલા વાગે પાછો આવીશ? બાકી ગમે ત્યારે આવે ને ગમે ત્યારે જાય એવું ન હાલે. આ કઈ હોટલ થોડી છે, આ ઘર છે. મા બાપનો અંકુશ હોવો જોઈએ બાળકો ઉપર. આજકાલ સ્વતંત્રતાના નામે બાળકો કેટલા સ્વચ્છંદ બની ગયા છે. અમને કોઈ પૂછે નહીં, પૂછે તો કોઈને ગમતું નથી. હવે અમે મોટા થઈ ગયા, અમારી રીતે અમારી જાતને સંભાળીએ. જો ખરેખર સંભાળી શકતા હોય તો આજ આટલા વ્યસની ન બન્યા હોય યુવાન દીકરાઓ. પાનના ગલ્લે, આહા, મોઢામાં માવા ને તમાકુ ને કેટલા કેટલા વ્યસનો મોઢામાં ભર્યા હોય. સારા સંસ્કાર બાળકોને, એમાં ખાસ કરીને ભલે દીકરીઓને તો આપણે કહીએ જ છીએ સંસ્કાર આપવા, પણ દીકરાઓને બહુ જરૂરી છે. દીકરીઓએ મર્યાદામાં રહેવું જરૂરી છે, તો દીકરાઓએ પણ નજર, એની દ્રષ્ટિ પવિત્ર રાખવાની જરૂરી છે. અને આ શિખામણ એક માં જ આપી શકે. એ પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી બાળે રામ લક્ષ્મણની એ વાત રે, બાળે એ રામ લક્ષ્મણની વાત. અને ઈ માતાજીને મુખ જે દીથી એ ઉડી એની ઊંઘ તે દીથી રે. એ માતાજીને મુખ જે દીથી ઉડી એની ઊંઘ તે માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે. શિવાજીને નીંદર નાવે, માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે. એ આજ માતા તારી પાથર તીરુડા ફૂલડા કે. માતા તારી પાથર તીરુડા ફૂલડા કેરી સેજ રે, રૂડા ફૂલડા કેરી સેજ. દી તારી વીર પથારી પાથર શેમાં વેશ ભુજારી રે. દી તારી વીર પથારી
પાથર સેવા વીસ ભૂજાડી રે શિવાજીને નીંદરો નાવે માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે ઓ શિવાજીને નીંદરો નાવે માતાજીને નીંદ નાવે માતાજી જમાય ઝુલાવે ઘૂઘરા ધાવણી પોપટ લાકડી ફેરવી લેજો આજ રે બાળા ફેરવી લેજો ઘૂઘરા ધાવણી પોપટ તેદી તારે હાથ રેવાની રાતી બંબોડ ભવાની રે તેદી તારે હાથ રેવાની જય ભવાની કહીને જ્યાં તલવારનો ઘા ઉગામે ને તલવારનો ઘા ક્યારે ખાલી ન જાય વિધર્મી આખો ચીરાઈ જાય એની ભવાની તલવારમાં એવી તાકાત હતી એ તેદી તારે હાથ રેવાની રાતી બંબોડ ભવાની રે તેદી તારે હાથ એ ધાવી લેજે મારા વીર બાલુડા ખૂબ દ્રપીને આજ રે વાળા ખૂબ દ્રપીને માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે ઓ શિવાજીને નીંદરો નાવે માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે એ માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે શબ્દો તો જુઓ આના દીકરાને પારણો ઝુલાવતા ઝુલાવતા હાલરડું ગાય છે એક માં એની વીરતા તો જુઓ હે શિવા હે બેટા ધાવી લેજે મારા વીર બાલુડા ખૂબ ધ્રપીને આજ પણ રેશે નહીં રણ ઘેલુડા તેદી ખાવા મુઠ્ઠી ધાનની વેડા રણ મેદાનમાં જેદી વિધર્મીઓને મારવાનો સમય આવશે ને ત્યાંથી એક મુઠ્ઠી ધાન ખાવાની વેડા નહીં મળે અને તેદી ખાવાની રાહે ન જોતો તેદી કદાચ મરી જવું પડે ને તો મરી જાજે પીછેહટ ન કરતો જો પીછેહટ કરીશ ને તો કલંક તને નહીં કલંક તારી માના દૂધને લાગશે જો મારું દૂધ પીધું હોય તો આ દેશ માટે ભલે મરવું પડે પણ આ ધર્મની રક્ષા કરજે આ સનાતન ધર્મ માટે મરી જાજે પણ મરી એમને ન જાતો 500 ને મારીને પછી મરજે એમને મરી જવામાં માલ નથી મરી શું કામ જઈએ સામે વાળાને મારીને મરવાની વાત છે પણ આવી વીર માતાઓ આજ ક્યાં જોવા મળે છે આપણે તો માટીમાં ખાલી બાળક રમવા જાય તો અરે 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 ઇન્ફેક્શન લાગી જશે બેબી ઓલાને બિચારાને દીકરો હોય તો એ બેબી બેબી કહીને બોલાવે ઓલાને બેબી જ કરી દે કથા તો બડી સુંદર પણ સમય અનુકૂળ આખરે ધ્રુવજી મહારાજ માના આશીર્વાદ લઈ અને વનમાં નારદજી આવ્યા સુંદર મંત્ર આપ્યો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મધુવનમાં જઈ જમણા પગના એક અંગૂઠા ઉપર ઉભા રહી જોજો અડગતા એક પગ ઊંચો છે અને એક પગના અંગૂઠા ઉપર ધ્રુવજી ઉભા છે કઠોર તપસ્યા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય અને આખરે ભગવાન શ્રી હરિ પરમાત્મા પ્રગટ થયા અને ધ્રુવજીના જમણા ગાલ ઉપર શંખ અડાવતા વેદોનું જ્ઞાન થયું અને ધ્રુવજી ભગવાનની પ્રાર્થના કરી યૌ અંતઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચ મીમાં પ્રસુપ્તામ સંજીવયત્યખિલ શક્તિધર સ્વધામનામ અન્યાશ્ચ હસ્ત ચરણ શ્રવણત્વગાદીન પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ આખરે ભગવાને ધ્રુવજીને અવિચલ પદ આપ્યું આજ પણ ધ્રુવનો તારો અવિચલ છે ધ્રુવ લોક આખો આપી દીધો અને ભગવાનના દર્શન કરી ધ્રુવજી ફરી પાછા રાજ્યમાં પછી તો અંતિમ સમયે વૃદ્ધાવસ્થાના સમયે ધ્રુવજીએ ગંગાજીના તટ ઉપર આવી સુંદર ભગવાનનું ભજન કર્યું ભગવાનનું વિમાન લેવા માટે આવ્યું કાળના માથા ઉપર પગ મૂકી અને ધ્રુવજી સદેહે
વિમાનમાં બિરાજમાન થયા અને ભગવાનના શ્રીધામની અંદર પધાર્યા. એ જ ધ્રુવજીના વંશમાં અંગ થયા, અંગના વેન થયા અને વેનની ભુજાઓનું મંથન કરતા સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર. બોલીએ શ્રી પૃથુનારાયણ ભગવાન કી જય. સાથે અર્ચી દેવી કે જે લક્ષ્મીજીનો અવતાર છે અને પૃથુ અને અર્ચી દેવીએ સમાજની ખૂબ રક્ષા કરી. આપણી ઉપર ઉપકાર છે પૃથુનારાયણના. પૃથ્વીએ જ્યારે આ જમીને જ્યારે રસકસ ચોર્યા અને ત્યારે પૃથુનારાયણ ધનુષ્ય બાણ લઈ અને દોડ્યા પૃથ્વીને મારવા માટે, મારી નાખવું આ ધરતીને. અને ત્યારે ધરતી ગાયનું રૂપ ધારણ કરીને આવી. હે મહારાજ, હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, મેં રસકસ ચોર્યા એનું કારણ તમારી પેલા રાજા વેન બહુ પાપી હતો, એણે મારી ધરતી ઉપર બહુ પાપ ફેલાવ્યું છે, એટલા માટે મેં રસકસ ચોરી લીધા. પણ હું ગાયના રૂપે અહીંયા ઊભી છું, જેને જે જોતું હોય તે દોહન કરી લો. એટલે જેને જે જોતું હતું એ બધાએ પૃથ્વીમાંથી દોહન કર્યું. અને પૃથ્વી માતાએ પ્રાર્થના કરી કે હે પૃથુનારાયણ, મને રહેવા માટે સમથળ બનાવો. પેલા બહુ ખાડા ખરબચડા વાળી હતી આ જમીન, પણ પૃથુનારાયણે રહેવા માટે સમથળ બનાવી. એટલા માટે નામ પડ્યું પૃથ્વી. પૃથ્વી નામ એટલા માટે પડ્યું. પછી તો પૃથુનારાયણે અનેક અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા અને આખરે ભગવાન પાસેથી 10,000 કાન માગ્યા અને સનકાદિક ઋષિઓ પાસેથી સુંદર ઉપદેશ સાંભળ્યો. ભગવાનની કથા સાંભળી 10,000 કાન દ્વારા. અને એ જ પૃથુનારાયણના વંશમાં પ્રાચીન બરહી થયા. પ્રાચીન બરહીના દીકરાઓ પ્રચેતાઓ કહેવાયા, જેમણે નારાયણ સરોવર કચ્છમાં જઈ અને કઠોર તપસ્યા કરી, જ્યાં શિવજી પ્રગટ થયા અને શિવજીએ રુદ્ર ગીત પ્રચેતાઓને સંભળાવ્યું. આ બાજુ પ્રાચીન બરહી રાજા કર્મકાંડની અંદર રમી ગયા છે. રોજ યજ્ઞ કરે, પણ યજ્ઞમાં પશુઓનો બલિ આપે, કેટલા જીવોની હિંસા કરે. આખરે નારદજી આવ્યા અને પ્રાચીન બરહીને સુંદર આખ્યાન સંભળાવ્યું, પુરંજન આખ્યાન. આ જીવ એ પુરંજન છે અને આ 9 દ્વારવાળી નગરી એટલે આ શરીર એનો અવિજ્ઞાત નામનો મિત્ર એટલે સ્વયં ભગવાન. ભગવાન સાથે રહેતો હતો આ જીવ, પણ આ 9 દ્વારવાળી નગરીને જોઈ એમાં ફસાયો, ભૂલી ગયો કે હું સ્ત્રી પણ નથી, પુરુષ પણ નથી, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. અહીંયા સુંદર નારદજીએ પુરંજન આખ્યાન બતાવી અને અહીંયા ચતુર્થ સ્કંદને વિરામ આપી. અને 5મા સ્કંદમાં હવે મનુ મહારાજનો હજી એક દીકરો બાકી છે અને જેનું નામ છે પ્રિયવ્રત રાજા. એની કથા આપણે સાંભળીએ. એના વંશની કથા આપણે પેલા રાખવો છે ને આપણે વિરામ વચ્ચે. હા, 5 મિનિટનો વિરામ રાખીએ અને જલ્દી પાછા આવી જઈએ, કારણ કે અહીંયા આપણે હજી કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય સુધી પહોંચવું છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. 5 મિનિટનો વિરામ. કી જય. હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. હે ગોપાલ રાધા. હે ગોપાલ. હે ગોવિંદ. હે ગોપાલ. હે ગોવિંદ. ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. હે ગોપાલ ગોવિંદ. હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ. હે ગોપાલ. હે ગોવિંદ. હે ગોવિંદ. હે ગોપાલ. કિંજે ભાઈ આવે હે ગોવિંદ ગોવિંદ. હે ગોપાલ. હે ગોપાલ રાધા ગોવિંદ. હે ગોપાલ. હે ગોવિંદ.
કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. અંતમાં પ્રિયવ્રતની કથા સંભળાવી મનુપુત્ર મહારાજ પ્રિયવ્રત. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ પ્રિયવ્રતો ભાગવત આત્મા રામ કથમ મુને. જોજો રાજાએ યાદી અપાવી. મહારાજ તમે કહેતા હતા મનુ મહારાજના 5 સંતાનો, 4ની કથા સંભળાવી, હજી એક બાકી છે. પ્રિયવ્રતો ભાગવત. ભાગવત એટલે ભક્ત. પ્રિયવ્રતો ભાગવત. ભાગવતના 3 અર્થો છે. ભાગવત એટલે ગ્રંથ ભાગવત, ભાગવત એટલે સ્વયં ભગવાન એટલે પણ ભાગવત, અને ત્રીજા ભગવાનને ભજનારા ભક્ત એટલે પણ ભાગવત. ભગવાન, ભક્ત અને આ ગ્રંથ, આ ત્રણેયને ભાગવત કહેવાય. इसलिए यहाँ कहा प्रियव्रतो भागवत. પ્રિયવ્રતની કથા આજે બાકી છે અને સુખદેવજીએ પ્રિયવ્રતની કથા સંભળાવી. બહુ સુંદર કથા પ્રિયવ્રત રાજાની. પ્રિયવ્રત રાજા બ્રહ્મચારી, ભગવાનની ઉપાસના કરનારા બ્રહ્મચારી રહેવાનો નિર્ણય કર્યો. પણ બ્રહ્માજી આજ્ઞા કરી કે મહારાજ તમે લગ્ન કરો, સૃષ્ટિને આગળ વધારવાના કાર્યમાં મને મદદરૂપ થાઓ. લગ્ન કરો અને સૃષ્ટિ સર્જન કરો. અને પ્રિયવ્રત રાજાએ લગ્ન કર્યા. એકવાર પ્રિયવ્રત રાજા સૂર્યને અર્ઘ્ય આપી રહ્યા હતા, સૂર્યની ઉપાસના કરતા હતા. અને પ્રિયવ્રત રાજાને જિજ્ઞાસા થઈ કે સૂર્યનો રથ ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે, એ જોવા માટે પ્રિયવ્રત રાજાએ પોતાનો રથ તૈયાર કર્યો અને રથમાં બેસીને સૂર્યની પાછળ પાછળ મંડ્યા જવા. જોજો આ કેવા રાજાઓ હતા, સૂર્યની પાછળ જઈ શકે. ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે આ સૂર્યનો રથ. ખરેખર તો રાજાની એવી ઈચ્છા હતી કે કંઈક એવું કરું કે જ્યાં અડધા દિવસે 12 કલાક જે પ્રકાશ રહે છે, પછીના સમયમાં જે અંધકાર થઈ જાય છે, એના બદલે કંઈક એવું કરું કે આખો દિવસ પ્રકાશ જ રહે, અંધકાર થાય જ નહીં. એટલે બધું જોવું પડે ને, સૂર્યની ગતિ કે ક્યાં જાય છે, ક્યાંથી આવે છે, જોવા માટે પ્રિયવ્રત રાજા ચાલ્યા સૂર્યની રથની પાછળ પાછળ. પણ ચાલતા ચાલતા રથમાં લીશોટા પડ્યા, રથના લીશોટા પૃથ્વી પર પડ્યા અને 7 લીશોટા પડ્યા. એમાંથી 7 સાગર થયા અને 7 પૃથ્વીના ખંડ થયા. 7 સાગર અને 7 ખંડ. આ એ સમર્થ રાજા છે પ્રિયવ્રત રાજા, મનુપુત્ર, મનુ રાજાના દીકરા પ્રિયવ્રત. પરમ ભાગવત છે મહારાજ, પરમ ભક્ત છે ભગવાનના. સુખદેવજીએ કહ્યું, રાજા એ જ પ્રિયવ્રતના વંશમાં આગ્નિદ્ર થયા, આગ્નિદ્રના વંશમાં નાભી રાજા થયા અને નાભીના લગ્ન મેરુદેવી સાથે થયા. અને નાભી અને મેરુદેવીને ત્યાં સ્વયં ભગવાનનો અવતાર. બોલીએ શ્રી ઋષભદેવજી મહારાજ કી જય. ઋષભદેવજી જે જૈન તીર્થંકરોમાંના પ્રથમ તીર્થંકર કહેવાયા. અને આ એ જ ઋષભદેવજી, જેમાં ભાગવતમાં તો કથા એવી છે કે આ ઋષભદેવજી મહારાજ આખા અજનાબ ખંડના સમ્રાટ. આપણા ખંડનું નામ પેલા હતું અજનાબ ખંડ, અજનાબ ખંડ. અને એકવાર ઇન્દ્રને એવું અભિમાન આવ્યું કે વરસાદ ન વરસાવ્યો, ત્યારે આ ઋષભદેવજીએ પોતાના તપોબલથી આખા અજનાબ ખંડમાં એટલો વરસાદ વરસાવ્યો. ખાલી રાજા નહોતા, તો બધા તપસ્વી મહાપુરુષો, અવતારી યુગ પુરુષો હતા. ઋષભદેવજીનું 24 અવતારોમાં એક નામ છે. અને છેલ્લી અવસ્થામાં ઋષભદેવજી અજગર વૃત્તિ ધારણ કરી. આવું ભાગવતજીમાં લખ્યું. જો કે આપણા બધા માટે આ અશક્ય છે, પણ જે પરમહંસો છે એના માટે આ જીવન યોગ્ય કહી શકાય. આપણા સંસારીઓ માટે નહીં, આપણા માટે તો કૃષ્ણએ જે કર્મવાદ બતાવ્યું એ બરાબર છે. પણ અવધૂતી મસ્તી જગતને બતાવી ઋષભદેવજી મહારાજે. અજગરવત બસ એક જગ્યાએ પડ્યા રહે, ત્યાં ને ત્યાં ખાય પીવે, ત્યાં ને ત્યાં મલમૂત્રનો ત્યાગ કરે.
અજગર વ્રત, અજગર કરે ન ચાકરે, પંછી કરે ન કામ, દાસ મલુ કા यूं કહે કે સબકા દાતા રામ. કોઈ સાથે લેવા દેવા નહીં, જાણે એમ લાગે કે કોઈ પાગલ માણસ ફરે છે. તમે આમાં વાંચજો ઋષભદેવજીનું ચરિત્ર, બહુ સુંદર છે. કારણ કે આ તો પરમહંસ છે. કોઈ હારે કોઈ લેવા દેવા નહીં, બસ આત્મા જેનો પરમાત્મામાં ભળી ચૂક્યો છે. કોઈ ગાળ આપે તોય હસે, કોઈ વખાણ કરે તોય હસે. આ બ્રહ્માવર્તક દેશ છોડીને ચાલ્યા ગયા બાર, અને ચારે બાજુ પાગલ જેમ ફર્યા કરે, ક્યારેક પડ્યા રે એક જગ્યાએ. આ પારમહંસીય સ્થિતિ ઋષભદેવજી જગતને બતાવી. અને એ જ ઋષભદેવજીના 100 દીકરાઓ છે, જેમાં સૌથી મોટા એટલે શ્રી ભરતલાલજી મહારાજ. અને બીજા 9 દીકરાઓ એ 9 યોગેશ્વર થયા, જેની એકાદશ સ્કંદમાં કથા આવશે. 9 યોગેશ્વર. અને મહાપુરુષોનો મત છે કે આ જ 9 યોગેશ્વર પછી 9 નાથ કહેવાયા. બીજા જન્મમાં એ જ 9 નાથ થયા. તો સૌથી મોટા દીકરા મહારાજ ભરતલાલજી અને ઋષભદેવજીએ પોતાના દીકરાઓને ઉપદેશ આપી, અને સૌથી મોટા દીકરા એટલે કે ભરતજીને આ અજનાબ ખંડના સાર્વભૌમ રાજા બનાવ્યા. અને ભરત રાજાએ પોતાની પ્રજાનું એવું લાલન પાલન કર્યું, એવી પ્રેમથી પ્રજાને સાચવી કે લોકોએ આ ખંડને નામ આપ્યું ભરતખંડ. કેવા રાજાઓ થયા કે જેના નામ ઉપરથી આખા ખંડનું નામ બદલી ગયું, ભરતખંડ, અને દેશનું નામ પડ્યું ભારત. આ ભરત રાજા ઉપરથી. રાજા ભરત રાજા પછી તો ધીરે ધીરે કરતા વાર્ધક્ય અવસ્થાએ પહોંચ્યા, પ્રૌઢાવસ્થાએ પોતાના યુવાન દીકરાઓને ભરતખંડના અલગ અલગ વિભાગ સોંપી દીધા. અને ભરત રાજા ગંડકી નદી પાસે જઈ હરિહર ક્ષેત્ર જેને કહી શકાય, જ્યાં પુલહા આશ્રમ બાંધી અને ભરત રાજા તપ કરવા લાગ્યા. પ્રૌઢાવસ્થા છે અને વૈરાગ્ય જાગ્યો, રાજા બધું જ છોડીને ચાલ્યા ગયા. તપ કરવા લાગ્યા. પણ એકવાર ભરત રાજા ગંડકી નદીમાં સ્નાન કરતા હતા, અને બરાબર રાજાએ જોયું કે સામે એક ગર્ભવતી હરણી પાણી પીવાય છે. અને બરાબર કોઈ સિંહની ત્રાડ સાંભળીને હરણીને એવી બીક લાગી કે આખી નદી ઓળંગી ગઈ. કારણ કે પાછળ સિંહ છે, આગળ આખી નદી છે. નદી ઓળંગીને સામે કિનારે પડી, પણ હરણી તો નદી ઓળંગી ગઈ, પણ હરણીના ગર્ભમાં જે હરણ બાળ છે એનો અકાળે પ્રસવ થઈ ગયો, અને હરણ બાળ નદીના પાણીમાં પડી ગયો. મંડ્યું તરફડિયા મારવા, ડૂબવા લાગ્યું. અને આ દ્રશ્ય ભરતજીએ જોયું. પૂજા છોડી, સ્નાન છોડી અને દોડ્યા, હરણ બાળને હાથમાં ઉઠાવી લીધું. કારણ કે સંતનું કામ છે કોઈને બચાવવા, કોઈ ડૂબતાને ઉગારવા. પછી તો એ હરણ બાળને બહાર લાવ્યા, જોયું કે એની માં હરણી ત્યાં ને ત્યાં મરી ગઈ છે. અતિશય પુરુષાર્થના કારણે આખી નદી ઓળંગી ગઈ. એટલે એટલું કષ્ટ પડ્યું શરીરમાં કે ત્યાં ને ત્યાં એના પ્રાણ છૂટી ગયા. ભરતજીએ જોયું, અરે આ એની માં મરી ગઈ છે, હવે આ બાળકનું જગતમાં કોઈ નથી, મારા સિવાય ચાલ અને મારા આશ્રમમાં લઈ જાઉં. અને એ નાનકડા હરણ બાળને આશ્રમમાં લાવ્યા. પછી તો એ હરણ બાળનું લાલન પાલન, એનું પોષણ મંડ્યા કરવા. ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો વીતવા. અત્યાર સુધી દયા હતી, પણ હવે ધીરે ધીરે માયા લાગી ગઈ. દયા ધર્મનું મૂળ છે, પણ માયા બંધનનું કારણ છે. દયા કરતા કરતા ક્યારે માયા લાગી જાય ને આપણને ખબર નથી પડતી. ક્યારે માયા લાગી જાય. માયા બહુ સૂક્ષ્મ છે. એવી માયા લાગી ગઈ, માળા મંડી છૂટવા. પછી તો હરણને યાદ કરતા કરતા ભરતજી હરણમાં જ મગ્ન મંડ્યા રહેવા. અને આમ કરતા કરતા છેલ્લો સમય આવી ગયો, અંતિમ સમય. અને મરણ પથારીએ પડ્યા હરણને યાદ કરતા કરતા, હરણની સ્મૃતિ છે, અને હરણને યાદ કરતા કરતા શરીરમાંથી પ્રાણ છૂટ્યા. અને ગીતાજીના વચન પ્રમાણે ભરતજી બીજા જન્મમાં હરણ થયા.
જોજો આવા તપસ્વી ભરતજી કે જેના નામ ઉપરથી આખા ખંડનું નામ ભરત ખંડ પડ્યું, બીજા જન્મમાં હરણ થઈને વિચરણ કરે છે. પણ હરણના શરીરમાં રહેલા ભરતજીને પોતાનું પૂર્વજન્મ યાદ છે. જોજો એક વસ્તુ તો ચોક્કસ છે કે કરેલું ક્યારેય ફોગટ જતું નથી. કરેલું જે સત્કર્મ છે એનું ફળ તો મળશે મળશે ને મળશે જ. કરેલો જોઈ જે યોગ છે એ જ્યાં પણ અધૂરો હશે અને કદાચ પૂરો ન થાય, માણસ ભટકી જાય તો બીજા જન્મથી એનો યોગ ત્યાંથી પાછો શરૂ કરે, ત્યાંથી એનું ભજન એનું પુણ્ય પાછું ત્યાંથી શરૂ થાય, એને પાછું મળે, એ કઈ વયું ન જાય. જો ભરતજીને મળ્યું બીજા જન્મમાં હરણ હતા પણ એનું મન ભગવાનમાં હતું. એને યાદ છે કે પૂર્વ જન્મમાં હું ભરત હતો, આ તો છેલ્લી ઘડીએ હરણને યાદ કરતા મર્યો એટલે હરણ થયો. ચાલ મારો યોગ અધૂરો છે, પૂરો કરવો છે. ફરી પાછી ગંડકી નદીમાં ગયા. હરણના શરીરમાં રહેલા ભરતજીએ કઠોર તપ કરી પાણીમાં રહી ભગવાનનું ભજન કર્યું. હરણનું શરીર છૂટ્યું, વળી પાછો ત્રીજો જન્મ મળ્યો મનુષ્યનો, બ્રાહ્મણને ત્યાં, અને નામ પડ્યું ભરત. અને ભરતજીને 2 જન્મો યાદ છે. પેલા રાજા હતો ત્યારે નામ હતું ભરત, બીજો જન્મ હરણનો મળ્યો. હવે ત્રીજા જન્મમાં વળી પાછો મનુષ્ય બન્યો, વળી નામ પડ્યું ભરત. ભરતજી વિચાર કર્યો હવે કોઈ હારે પ્રેમથી વાત જ કરવી નથી, કોઈ હારે દયા નહીં, કોઈ હારે માયા નહીં, કોઈ હારે પ્રેમથી વાત નહીં. પ્રેમથી વાત કરવા જો જઈએ ને તોય ક્યાંક માયા લાગી જાય, વળી નવો જન્મ લેવો પડે. એટલે કોઈ પૂછે તો એના જવાબમાં ભરતજી પાગલ જેવું વર્તન કરે, પાગલ જેવું જવાબ આપે. લોકો કહે રે આ તો પાગલ છે, આ તો ગાંડો છે, આની બુદ્ધિ તો જડ છે. અને નામ પડી ગયું જડ ભરત. ये भागवत के परमहंस की कथा है. ભાગવતમાં ખાલી ભગવાનની કથા નથી, આ ભાગવત બધાને ગમે છે એટલા માટે આ ભાગવત ભક્તિ શાસ્ત્ર છે, મુક્તિ આપી શકે છે. એનું કારણ એકલા ભગવાનની કથા નથી, આમાં ભગવાનના પ્યારા ભક્તોની પણ કથા છે. इसलिए પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ, સંહિતા છે પણ કોની? પરમહંસોની સંહિતા છે. જડ ભરતજી મહારાજ પાગલની જેમ વિચરણ કરે. ઘરમાં બીજા બધા જે ઓરમાન ભાઈઓ હતા ભરતને પાગલ માની કાઢી મૂક્યા. અને ભરતજી આવ્યા વનમાં જતા હતા. કેટલાક જંગલી લોકો આવ્યા માતાજીને નરબલી ચડાવવા માટે. ભરતજીને પકડીને લઈ ગયા અને જ્યાં મારવા જાય ત્યાં તો સાક્ષાત મૂર્તિમાંથી માં ભદ્રકાળી પ્રગટ થયા અને બધા જ પિશાચોનો સંહાર કરી અને જડ ભરતજીને માં ભગવતીએ દર્શન આપ્યા છે. કહ્યું બેટા હે ભરત, તું રહુગણને ઉપદેશ આપજે. ભલે તું કોઈ સાથે પ્રેમથી વાત નથી કરતો મને ખબર છે, પણ એક રહુગણને સત્યનો માર્ગ બતાવજે. કારણ કે સજ્જન છે પણ ભટકી ગયું છે. અને બરાબર ભરતજી માતાજીના દર્શન કરીને નીકળ્યા અને આગળ સિંધુ શોવીરપતિ રાજા રહુગણ પાલખીમાં બેસી અને કપિલ ઋષિ પાસે કપિલ નારાયણના આશ્રમમાં સત્સંગ કરવા જતો હતો. પણ અભિમાન છે, પાલખીમાં બેસીને જાય છે. ખરેખર કોઈ ઋષિના દ્વારે રાજા બનીને ન જવાય, ત્યાં તો એના શિષ્ય જ બનીને જવાય. પછી ભલે નહીં સમ્રાટ હોય, કારણ કે આ તો વિશ્વગુરુ છે. એક સંત, એક ઋષિ, એ તો આખા જગતના ગુરુ છે. પાલખીમાં બેસીને જતો હતો. હવે પાલખી ઉપાડવા 4 જણા જોઈએ. એક જણો કંઈક આડોવડો થયો એટલે સૈનિકો ચોથાને ગોતવા નીકળ્યા અને હાથમાં આવ્યા ભરતજી. પકડ્યા ભરતજીને, કહ્યું ચાલ ઉપાડ રાજાની પાલખી. ભરતજીએ પાલખી ઉપાડી મંડ્યા ચાલવા. પણ કઈ કીડી મકોડા નીચે જોઈએ ને એટલે ભરતજીનો નિયમ છે કે કોઈ જીવજંતુ કચડાવા ન જોઈએ. એટલે ભરતજી કોઈ જીવજંતુ જોવે એટલે છલાંગ મારે, આમ જરા કૂદકો મારીને એને બચાવી લે. પણ ભરતજી કૂદકો મારે એટલે ઓલો અંદર રહુગણ મંડ્યો આખો ઉછળવા, પાલખી મંડી માથામાં લાગવા અને રહુગણ ખીજાયો સૈનિકો ઉપર. અરે બધા કેમ બરાબર ચાલતા નથી? વારે વારે છલાંગો મારો છો.
સૈનિકોએ કહ્યું મહારાજ અમે બરાબર હાલીએ છીએ, પણ આ નવો કહાર જે આવ્યો છે ને એ વારે વારે ઠેકડા મારે છે. અને રહુગણે ભરતજી સામે જોયું ત્યાં તો આ 5 હાથ પૂરા છે. પાગલ હોય ને એ પાછા જોરું કઈ બહુ હોય, કારણ કે એને કઈ દુનિયારે લેવા દેવા જ ન હોય, એની મસ્તીમાં મસ્ત હોય. પણ ખરેખર આ પાગલ થોડા છે, આ તો પરમહંસ છે. પાગલ જેવું જાણી જોઈને વર્તન કરે છે. અને રહુગણે ભરતજીને ઠપકો આપ્યો, હે પાગલ, કોણ છે તું? કેમ વારે વારે છલાંગો મારે છે? આવો હટ્ટો કટ્ટો 5 હાથ પૂરો છે, છતાંય ચાલતા નથી આવડતું તને બરાબર. જીવતા મરેલા જેવો છે તું, જીવતો છે તોય મરેલા જેવો. અને આ શબ્દ સાંભળ્યા અને હવે ભરતજી બોલ્યા, કહ્યું રાજા જરા જોતો ખરા, જીવતા મરેલા જેવો હું છું કે તું છો? જ્યારે માણસ મરી જાય ને પછી એને 4 જણા ઉપાડીને લઈ જાય, તું જીવતો છો તોય તને 4 જણા ઉપાડીને લઈ જાય. જીવતા મરેલા જેવો તો તું છો અને તું મને કહે છે? અને રહુગણ ક્યારનો મને ગાળો આપે છે. કોને આપે છે? જોજો, અત્યાર સુધી પાગલ લાગતા હતા, પણ એના શબ્દ જોજો. કોને આપે છે રાજા ગાળો? મારા શરીરને કે મારા આત્માને? આત્માને ગાળો આપે છે તો મને કાંઈ વાંધો નથી, કારણ કે આત્મા તો બધાથી પર છે. આત્મા નથી મરતો કે નથી જન્મતો, નથી યુવાન થાતો, નથી વૃદ્ધ થાતો, નથી અગ્નિમાં બળતો, કારણ કે આત્મા તો અજર અમર છે. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક. ગીતાજીમાં ભગવાને આત્મયોગ કહી દીધો આખો. આત્મા કેવો છે એ જો જાણવું હોય તો ગીતાજી વાંચવા પડે. નથી બળતો, નથી મરતો, નથી જન્મતો, નથી એને કાંઈ સ્પર્શ કરતું, બધાથી પર છે. ક્યોંકि આત્મા પરમાत्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है आत्मा. એને કોઈ કદાચ ગાળો આપે ને તો આત્માને કંઈ લાગે નહીં. એને કદાચ કોઈ બાળે તો આત્મા ક્યાં બળે છે? આ બધા ધર્મ કોના છે? જન્મે, મોટું થાય, વૃદ્ધ થાય, મરી જાય ને અંતે પડી જાય, એ ધર્મ કોના છે? માત્ર ને માત્ર શરીરના, આત્માના નહીં. આત્મા તો આ બધાથી પર, નિર્લેપ, જલ કમલવત છે આત્મા. એટલે આત્માને કઈ તાળી ગાળો લાગે નહીં. અને જો શરીરને ગાળો આપતો હોય તો શરીર ક્યાં મારું છે? શરીર ક્યાં કઈ હું છું? શરીર હું નથી. ગઈકાલે સ્વામીજી કહેતા હતા કે હું કોણ? મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચેતાની નાહમ નચ શ્રોત્ર જીહવે નચ ઘ્રાણને ઇન છે વ્યોમ ભૂમિ ન તેજો તો ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. આમાંથી હું શું છું? મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, અથવા તો આ 5 તત્વ છે, આકાશ, વાયુ, જલ, પૃથ્વી, એમાંથી કોઈ હું? અથવા તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, એમાંથી કોઈ હું? ના ના, હું એ નથી. તો હું કોણ? જે નામથી આપણને બોલાવે છે એ આપણે છીએ? હું કોણ? ક્યારે જાણવાની કોશિશ કરી છે આપણે કે હું કોણ? બાકી ટ્રેનમાં કોક અજાયણા બેન આવી જાય ને તો ધીરે ધીરે હરિદ્વાર આવે ત્યાં સુધી એની હારે બેનપણા થઈ જાય. કોણ છો ને ક્યાં રહ્યો છો ને ઘરવાળા હું ધંધો કરે, એટલે ઓલા બેન કે આખા ગામને શીશામાં પૂરવાનો ધંધો કરે. અને એક પ્રશ્ન તો ખાસ પૂછે, સાસુમાં છે? એટલે હોય તો સામેથી જવાબ આવે કે આ બેઠા છે ને લોહી પીવા. કેવા પાક્કા બેન, બીજાના પરિચય પ્રાપ્ત કરવાનો આપણને કેટલો હરખ છે કે ઈ કોણ છે, પેલો કોણ છે, પેલી કોણ છે, પણ ક્યારે એવી જિજ્ઞાસા થઈ કે હું કોણ છું?
હું કોણ છું? આમાંથી તો હું એકેય નથી, તો હું કોણ? આ શરીર એ કઈ હું નથી, એ તો ખાલી મારી વસ્તુ છે, ખાલી મારી વસ્તુ છે. અને કોઈ આપણી વસ્તુને ગાળો આપે તો ભલે ના આપે. આપણા ચંપલને કોઈ ગાળો આપે તો આપણે શું લેવા દેવા? પહેરીને ઘાઈ જશે, તૂટી જશે, એક દિવસ નાખી દેવાના, નવા મળી જશે. ભલે ને ગાળો આપે, એમાં ક્યાં આપણને કઈ લાગવાનું છે? કોઈ આપણી વસ્તુને ખરાબ કીએ તો એ ક્યાં કાયમ ટકવાની છે? એમ શરીર ખાલી આપણી વસ્તુ છે. જ્યાં સુધી અહીંયા જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી આમાં ખાલી રહેવાનું છે. જેવા ગયા એટલે વાહેવાડા રામ બોલો ભાઈ રામ, ને હવે આમ હાલો ભાઈ આમ. હવે ઘરમાં કાંઈ કામ નથી, જગ્યાએ નથી. હવે ખૂણો ખાલી કરો, પછી કોઈ રાખશે? એ જૂનું તો થયું રે દેવળ, જૂનું તો થયું આ મારો હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો બહુ ગાવું નથી મારે, નકર આજ 2 વાગશે હો. કથા બધી એવી છે. આ એ હંસલો એ હાલવાને લાગ્યો રે, કાયાનો એ ગઢ ભાંગ્યો. એ હંસલા હાલો ને હવે એ મોતીડા નહીં રે. એ આ તો જાંજવાના પાણી, એ આશા જૂઠી રે બંધાણી. એ પ્રીતડી નહીં તો મટે, એ વેલો રે એ મોડો રે મારો, એ સાહેબો પધારે. એ વેલો રે એ મોડો રે મારો સાહેબો પધારે. એ કેજો રે સંદેશો કે જો કે આ ચુંદડી મારી લાસે રે હે ઓઢાળે. એ વાયરો વાયો રે ભેકાર ને માથે મેહુલાનો માર. એ વાયરો વાયો રે ભેકાર, હે માથે મેહુલાનો માર. પણ દીવડો નહીં રે ઠરે. એ હંસલા હાલો ને હવે એ મોતીડા નહીં રે. હવે હાલો, બસ શરીર છોડીને આત્મા વયો જાય પછી શરીરનો કોઈ ઉપયોગ નહીં. બાળ્યા સિવાય એનું કાંઈ ન થાય. તો જ્યાં સુધી આત્મ રામ છે ને ત્યાં સુધી વાહવાહી છે, ત્યાં સુધી દબદબો છે, ત્યાં સુધી રૂવાબ છે. એકવાર પ્રાણ વયા જાય પછી એનું એ શરીર એટલે કોઈ સાહિત્યકારે કહ્યું ને કે જીવ જન્મે ને ત્યારે નામ નોંધાવી નથી શકતો, એ નામે મા બાપ નોંધાવે અને મર્યા પછી નામ દીકરાઓ કાઢે. બેંકમાંથી કમી કરો, તિજોરીઓમાંથી લોકરમાંથી નામ કમી કરો, હવે આપણા નામે ચડાવો, એ આપણે નથી કરી શકતા. નામે પાડે કોક અને નામ કાઢે કોક. આત્માને કઈ લાગતું નથી. અને શરીરને જો કોઈ ગાળો આપે, કોઈ ખરાબ કહે તો શરીર ખાલી આપણી વસ્તુ છે, આપણે નથી, હું નથી. તો આપણે શું કામ હેરાન થઈએ? શરીરને ભલે ને કોઈ ગમે તે કહે, હે રાજા તું કોને ગાળો આપે છે? અને આટલા શબ્દ જ્યાં
ભરતજીના સાંભળ્યા અને રાજા ઓળખી ગયો, કારણ કે સત્સંગી તો હતો. ઓળખી ગયો કે આ પાગલના વેશમાં કોઈ પરમહંસ છે. છલાંગ મારી પાલખી ઉપરથી ને રાજાએ ભરતજીના ચરણ પકડી લીધા. હે મહારાજ, હે ગુરુદેવ, મને ઉપદેશ આપો, મને સત્યનો માર્ગ બતાવો, મને આત્મા અને પરમાત્માનો સુંદર ભેદ બતાવો મહારાજ. इतना भेद गुरुजी हमको बता दे, समझ पकड़ गुरु मेरी बैया. गुरु विना કોણ આ ભેદ બતાવે? ગુરુ વિના આ બ્રહ્માંડનું રહસ્ય કોણ સમજાવે? બાકી આ બહુ અટપટી વાતો છે, આ બધું રહસ્યની વાતો છે, આ ગુરુ વિના ન સમજાય. સદગુરુ સાહેબે સહી કર્યા ને પ્રેમલ જ્યોત જગાવી રે. એ ગુરુ મારા તમે રે તર્યાને અમને તારજો. તમે રે તર્યાને હવે અમને તારજો. આખરે ભરતલાલજી મહારાજે સુંદર ઉપદેશ રહુગણને આપ્યો અને સુંદર સત્યનો માર્ગ બતાવી. અને ભરતલાલજી મહારાજ ભગવાનના પરમધામની અંદર પછી તો ભવાટવીનું વર્ણન અહીંયા બતાવ્યું. ભારત વર્ષની સુંદરતાનું વર્ણન સુખદેવજીએ વર્ણવ્યું. અહીંયા 5મા સ્કંદને વિરામ આપી અને 6ઠા સ્કંદની અંદર અજામિલ આખ્યાન બતાવ્યું. કાન્ય કુબજે દ્વિજય કશ્ચિદ દાસી પતિર અજામિલ. અજામિલ નામનો તપસ્વી બ્રાહ્મણ, અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણ, પણ ગણિકાનો કુસંગ થયો. પોતાની પત્નીને છોડી, મા બાપને છોડી એક ગણિકા સાથે મંડ્યો રહેવા. પણ ગણિકા તમામ સંપત્તિ લઈને ભાગી ગઈ અને હવે એની જે ધર્મપત્ની હતી એની સેવા કરવા આવી. એકવાર કેટલાક સાધુઓના મંડળો આવ્યા. અજામિલ તો ઘરે નથી, પણ અજામિલની પત્નીએ સંતોને ભોજન કરાવ્યું. સંતોએ કહ્યું, દેવી તમે ગર્ભવતી હોય એવું લાગે છે, જાઓ, અમારા આશીર્વાદ છે, તમારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થશે, પણ એનું નામ તમે નારાયણ રાખજો. સંતોનો આદેશ હોય છે. ગઈકાલે બહુ સુંદર વાત કરી સ્વામીજીએ. કોઈ ઉપદેશ હોય, કોઈ સંદેશ હોય, પણ મહાપુરુષોનો આદેશ હોય અને આદેશમાં જ જીવનનું કલ્યાણ હોય. આદેશ કિયા હે સંતોને, પુત્ર કા નામ નારાયણ રખના, અને દીકરાનું નામ નારાયણ રાખ્યું. ધીરે ધીરે અજામિલ પોતાના દીકરાને રમાડે, નારાયણનો પુકાર કરે, અને આમ કરતા કરતા અંતિમ સમય આવી ગયો. એવો પાપી દુરાચારી છે એટલે યમદૂતો લેવા માટે આવ્યા. પણ યમદૂતોના ભયંકર સ્વરૂપ જ્યાં જોયા, ડરી ગયો. પોતાના દીકરાને મંડ્યો બોલાવા, હે બેટા, હે નારાયણ, હે નારાયણ. અને ત્યાં તો ભગવાનના દૂતો આવ્યા, યમદૂતોને ભગાડ્યા. કહ્યું, જાઓ, ભગવાનની આજ્ઞા છે, આને વૈકુંઠમાં લઈ જવાનું. અને અજામિલના જીવને લઈ ગયા વૈકુંઠમાં. આ બાજુ યમરાજા ભગવાન પાસે ફરિયાદ કરવા આવ્યા, મહારાજ આવું કેમ? આવો પાપી દુરાચારી અજામિલ, અને છતાંય એને વૈકુંઠમાં લઈ ગયા. આનું કારણ શું? ત્યારે ભગવાન બોલ્યા, હે યમરાજ, તમે મારા ગીતાના વચન ભૂલી ગયા છો. ગીતામાં પડકાર કરીને હું બોલ્યો કે અંતકાલે મામેવ સ્મરણ મુક્તવા કલેવર. અંતિમ સમયે જો મારું સ્મરણ કરે ને તો એને લેવા યમદૂત નહીં, એને લેવા મારા દૂત આવે, એને મારું વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત થાય. જો છેલ્લી ઘડીએ ભગવાનનું સ્મરણ થાય તો. યમરાજાએ કહ્યું, પણ મહારાજ, આ કઈ તમને નહોતો બોલાવતો, એ તો એના દીકરાને બોલાવતો હતો. તમારી ભૂલ થાય છે સમજવામાં. તમને નહીં, નારાયણ નામ તો એના દીકરાનું છે, એ તો એના દીકરાને બોલાવતો હતો. ભગવાને કહ્યું, વાત સાચી યમરાજા, ભલે નારાયણ નામ એના દીકરાનું હોય, પણ મૂળ અસલમાં નામ તો મારું ને. ભલે એને અજાણતા લીધું છે, પણ છતાંય જાણતા લે કે અજાણતા, પણ અંતિમ સમયે જો મારું નામ લે તો એને મારું પરમધામ પ્રાપ્ત થાય. જો કેવા દયાળુ છે ભગવાન. જાણી જોઈને લ્યો ને તો બહુ સારું, પણ કદાચ અજાણતા લેવાઈ જાય તોય વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થઈ જાય. અહીંયા
અહીંયા સુંદર અજામિલ આખ્યાન શ્રી સુખદેવજી મહારાજે બતાવ્યું. ત્યારબાદ આગળ વૃત્રાસુર વધની કથા બતાવી. એકવાર ઇન્દ્રે ભૂલ કરી, બૃહસ્પતિનું અપમાન થયું, દેવગુરુ અંતર્ધ્યાન થયા. હવે દેવતાઓ ગુરુ વિનાના નુગરા બન્યા. ગુરુ કોણ બને? અને ત્યારે ત્વષ્ટાના પુત્ર વિશ્વરૂપને ગુરુ બનાવ્યા અને દેવતાઓને ફરી શક્તિ પ્રદાન કરવા માટે વિશ્વરૂપે સુંદર કવચનો પાઠ કરાવ્યો અને જેને ભાગવતમાં નારાયણ કવચ કહેવામાં આવે છે. બહુ સુંદર છે નારાયણ કવચ. 6ઠ્ઠા સ્કંદમાં 8મો અધ્યાય છે નારાયણ કવચ. ઓમ હરેર્વિદધ્યાન મમ સર્વરક્ષાં ન્યસ્તાંઘ્રિ પદ્મ પદગેન્દ્ર પૃષ્ઠે દરારી ચરમા સિગદેશુ ચાપ પાસાં દધાનો ષ્ટગુણોષ્ટબાહુ જલેષુ મામ રક્ષતુ મત્સ્ય મૂર્તિ યાદો ગણેભ્યો વરુણસ્ય પાસાદ સ્થલેષુ માયા વટુવામનોવ્યાત ત્રિવિક્રમઃ ખેવતુ વિશ્વરૂપ. બહુ સુંદર. થોડું લાંબુ છે. જો એનો પાઠ કરો તો લગભગ 7-8 મિનિટ, વધીને 10 મિનિટ થાય. કરવા જેવો પાઠ છે નારાયણ કવચ. અહીંયા નારાયણ કવચનો પાઠ કરાવ્યો. દેવતાઓ શક્તિશાળી બન્યા. પણ એકવાર ઇન્દ્રને ખબર પડી, અરે મારા ગુરુ વિશ્વરૂપે મારા યજ્ઞનો ભાગ દાનવોને આપ્યો. કારણ કે દાનવોની બહેન રચના એ વિશ્વરૂપની માતા છે. એટલે માં રચનાએ કહ્યું કે બેટા, ભલે તું દેવતાઓને બધું આપ, પણ મારા ભાઈઓને પણ થોડો ભાગ આપ. એટલે થોડો ભાગ દાનવોને આપ્યો. અને ઇન્દ્રને ખબર પડી, અરે મારા ગુરુ છે અને છતાંય ભાગ દાનવોને આપ્યો. અને ઇન્દ્ર આવ્યો, વજ્ર લઈ અને ગુરુ વિશ્વરૂપનું માથું ધડથી અલગ કરી નાખ્યું. ક્યારેક ક્યારેક દેવતાઓ પણ કેવા સ્વાર્થી બની જાય. એટલા માટે રામાયણમાં તુલસીદાસજીએ દેવતાઓ માટે લખી નાખ્યું કે ઊંચ નિવાસ નીચ કરતું તે. વિશ્વરૂપનું માથું ધડથી અલગ કર્યું. પછી તો વિશ્વરૂપના પિતા ત્વષ્ટાને ખબર પડી, અરે મારા દીકરાને ઇન્દ્રે મારી નાખ્યો. હવે એવો યજ્ઞ કરું કે એમાંથી એવો દીકરો પ્રગટે કે જે ઇન્દ્રને મારે, મારા દીકરાના મૃત્યુનો બદલો લે. એટલે ત્વષ્ટા મંડ્યા યજ્ઞ કરવા. પણ યજ્ઞમાં મંત્રમાં થોડો સ્વર ભેદ થયો. જોજો, મંત્રમાં થોડો કે ભેદ ન ચાલે, અર્થનો અનર્થ થઈ જાય, એનું પરિણામ વિપરીત આવે. અહીંયા થોડો સ્વર ભેદ થયો એટલે યજ્ઞમાંથી વૃત્રાસુર પ્રગટ થયો. ઇન્દ્રને મારે એવો નહીં, ઇન્દ્રના હાથે મરે એવો દીકરો પ્રગટ થયો. પરિણામ વિપરીત મળ્યું છે. અને આખરે વૃત્રાસુર અને ઇન્દ્ર વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું. આખરે ઇન્દ્રે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, મહારાજ આને કઈ રીતે મારવું? ભગવાને કહ્યું, જાઓ દધીચીના હાડ માંગીને લાવો, એમાંથી જો વજ્ર બને તો જ વૃત્રાસુર મરે. અને આખરે ઇન્દ્રે દધીચી ઋષિના હાડ માંગ્યા, હાડમાંથી વજ્ર બનાવ્યું અને વજ્ર જ્યાં છોડ્યું ત્યાં તો વૃત્રાસુરના હૃદયમાં વજ્ર લાગ્યું. પણ છેલ્લે મરતા મરતા વૃત્રાસુરે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. અહમ હરે તવ પાદેક મૂલ દાસાનો દાસો ભવિતાશ્મી ભૂયઃ. અહીંયા પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા કરતા વૃત્રાસુરી શરીરમાંથી પ્રાણ છોડ્યા. અને અહીંયા સુખદેવજીએ એનો પૂર્વજન્મ બતાવ્યો. પૂર્વજન્મમાં ચિત્રકેતુ નામનો ગંધર્વ હતો, પણ એકવાર શિવ અને પાર્વતીની નિંદા કરી એટલે પાર્વતીજીએ શ્રાપ આપ્યો હતો, એટલા માટે અસુર બન્યો. પણ પછી તો પાર્વતીજીના ચરણ પકડ્યા. પાર્વતીજીએ કહ્યું, જા છેલ્લે મરતા મરતા તને ભગવાન યાદ આવશે અને તારો ઉદ્ધાર એક ઋષિના હાડમાંથી બનાવેલા વજ્રથી થશે અને ભગવાનનું નામ લેતા લેતા તને પરમધામ પ્રાપ્ત થશે. અહીંયા સુંદર વૃત્રાસુર વધની કથા બતાવી. ત્યારબાદ પુંસવન વ્રત વિધિ, મરુત ગણોની ઉત્પત્તિની કથા બતાવી. અને અહીંયા ભાગવતજીના 6ઠ્ઠા સ્કંદને વિરામ આપી અને 7મ સ્કંદની અંદર અતિ સુંદર ભગવાનના ભક્ત પ્રહલાદજીની કથા બતાવી. હિરણ્યાક્ષને ભગવાન વરાહે માર્યો.
હવે હિરણ્યાક્ષનો સગ્ગો ભાઈ જેનું નામ છે હિરણ્યકશિપુ, એવો બળવાન, એવો શક્તિશાળી, અને એમાંય 36,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી બ્રહ્માજીને. બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા, કહ્યું, હે દાનવરાજ, માંગો, શું આપું, શું વરદાન જોઈએ છે? હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું, મહારાજ, મને અજર અમર બનાવી દો, મને કોઈ મારે નહીં, મારું ક્યારેય મૃત્યુ ન આવે. બ્રહ્માજી કહ્યું, ભાઈ એ વરદાન ન મળે, કારણ કે મરવું તો પડે જ, ટાઈમ આવે એટલે મારે જવું પડે. બ્રહ્મા પણ બદલાય, એક ના એક બ્રહ્મા નથી, હું બ્રહ્મા બદલાય. આ બ્રહ્મા એ એની ગાદીનું નામ છે. બ્રહ્મા એ ગાદી ઉપર જે બેસે એને બ્રહ્મા કહેવાય, એ ગાદી ઉપર જે બેસે એને ઇન્દ્ર કહેવાય. બાકી ઇન્દ્ર પણ બદલાય અને બ્રહ્મા પણ બદલાય. અમરતાનું વરદાન ન મળે, બીજું કંઈક માંગ. હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું, મહારાજ, તો મને બીજું વરદાન આપો, રાત્રે ન મરું, દિવસે ન મરું, અંદર નહીં, બહાર નહીં, ઉપર નહીં, નીચે નહીં, લોઢાથી નહીં, લાકડાથી નહીં, મનુષ્યથી નહીં, પશુથી નહીં, લીલાથી નહીં, શુકાથી નહીં, નિર્જીવથી નહીં, સજીવથી નહીં, અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, મનુષ્યથી નહીં, પશુથી નહીં, 12 મહિનામાં એકેય મહિનામાં નહીં, અને તમારી સર્જેલી કોઈ વ્યક્તિથી નહીં. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, જા તથાસ્તુ. બ્રહ્માજી કે, મારે ક્યાં તથાસ્તુ વેચાતું લેવા જવું પડે એમ છે, અને મારવાની ચિંતા મારે ક્યાં છે, એ તો નારાયણને છે. અને બળ મળ્યું, વરદાન મળ્યું, અને એવો શક્તિશાળી બન્યો હિરણ્યકશિપુ. ચારે બાજુ હાહાકાર મંડ્યો ફેલાવવા. બ્રાહ્મણોના યજ્ઞ બંધ થયા, મંદિરોને તાળા લાગી ગયા. જે પણ નારાયણનું સ્મરણ કરે એને મૃત્યુ દંડ મળે, આવું એલાન. દુરાચાર ભયંકર, ચારે બાજુ પાપાચાર મળ્યો ફેલાવવા, અને સમય મળ્યો વીતવા. અને હિરણ્યકશિપુની પત્ની, જેનું નામ છે દેવી કયાધુ, અને કયાધુ દેવીએ સુંદર દીકરાને જન્મ આપ્યો, અને જેનું નામ પડ્યું શ્રી પ્રહલાદજી મહારાજ. માના ગર્ભના જ સંસ્કાર છે, કારણ કે પેલો જ્યારે તપ કરવા ગયો ને ત્યારે કયાધુ નારદજીના આશ્રમમાં રહ્યા હતા. ઇન્દ્ર જ્યારે મારવા આવ્યો ને કયાધુને, કે આખરે તો આ રાક્ષસની પત્ની છે, એમાંય વળી ગર્ભવતી છે, રાક્ષસનો દીકરો થશે, એ આપણને હેરાન જ કરશે, રાક્ષસ જ થશે, એટલે ગર્ભસ્થ બાળકનો જેવો જન્મ થાય એટલે મારી નાખીશ. આવો વિચાર કરીને ઇન્દ્ર આવ્યો કયાધુને મારવા. ત્યાં તો વચ્ચે નારદજી આવ્યા, કહ્યું, મૂર્ખા, આ બાળક કોઈ રાક્ષસ નહીં, આ તો ભગવાનનો પરમ ભક્ત થશે, કે જેના માટે ભગવાન અવતાર લઈને આવશે. ઇન્દ્રના હાથમાંથી કયાધુને છોડાવી અને લઈ ગયા નારદજી પોતાના આશ્રમમાં. રોજ કયાધુને કથાઓ સંભળાવે, રોજ ભગવાનનું ભજન સંભળાવે. કયાધુ તો સાંભળે, પણ ગર્ભમાં રહેલા પ્રહલાદજી સાંભળે. જોજો આ ગર્ભના સંસ્કાર. 6-7 વર્ષના પ્રહલાદજી થયા, અને એવો ભક્તિનો રંગ લાગ્યો. ગુરુના આશ્રમે ભણવા મોકલ્યા, પણ જેવા ગુરુદેવ ક્યાંક આડાવડા જાય ને એટલે બધાય રાક્ષસના બાળકોની. જોજો આ તો હિરણ્યકશિપુના ગુરુ છે, એટલે જેવા ચેલા એવા ગુરુ. શિષ્યોને ભણાવે કે જોજો, નારાયણનું નામ લેવાનું નથી, આપણા ભગવાન તો હિરણ્યકશિપુ છે. પણ જેવા ગુરુદેવ બહાર જાય ને એટલે પ્રહલાદજી બધાયને કીર્તાલ આપે, બધાય બાળકોને, બધાય પાસે ભગવાનનું ભજન કરાવે.